Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Pijana Jaya Pijana Shodhanandana
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Jaya Rama Sundar Radha Rama Sundar Jaya Radha Damodar Radha Damodar Jaya Radha Bihari Radha Bihari Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Subhadramani Jaya Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Gauran Gita Jaya Gauran Gita Gauran Gita Jaya Gauran Gita Jaya Narasimhadev Jaya Narasimhadev Jaya Narasimhadev Jaya Jaya Tattva Jaya Tattva Jaya जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर परिमानंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवद्गीता यथारूप अध्याय 6 ಶ್ಲೋಕ 47 योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना
श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः योगिनामपि सर्वेषाम् मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः योगिनामपि सर्वेषाम् मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः योगिनामपि सर्वेषां प्रत्यगान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् ते युक्ततमो मतः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः सर्वेषाम् ततेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् युक्ततमो मतः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः ಅನುವಾದ. ಯಾರು ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವನು, ತನ್ನಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುವನು, ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುವನು, ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿರುವವನು ಮತ್ತು ಅವನೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದನು. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಭಜತೆ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಭಜತೆ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಮೂಲ ಭಜ್ ಎನ್ನುವ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಿಪ್ ಎನ್ನುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವನ್ನು ಭಜ್ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಿಪ್ ಎಂದರೆ ಪೂಜಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯರಾದವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮೀಸಲು. ಒಬ್ಬ ಗೌರವಾರ್ಹ ಮನುಷ್ಯನ ಅಥವಾ ದೇವತೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಸೌಜನ್ಯರಹಿತ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಟುವಾದ ಖಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶ. ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ಪರಮಪ್ರಭುವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಹೀಗೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಆತನು ಪತನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಭಾಗವತವು 11.5.3 11.5.3 ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಷಾಂ ಪುರುಷಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆತ್ಮಪ್ರಭವಂ ಈಶ್ವರಂ ನ ಭಜಂತ್ಯ ಭಜಾನಂದಿ ಸ್ಥಾನ ಭ್ರಷ್ಟ ಪತಂಜದಃ. ಯಾರು ನನ್ನ ಜೀವಿಗಳ ಮೂಲನಾದ ಆದಿಪುರುಷನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವನೋ ಅವನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಪತನ ಹೊಂದುವನು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಭಾವಾರ್ಥ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ನೋಡೋಣ.
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ಒಬೇಸೀಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಸಹ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಭಾಗ ಯಾವುದು? ಕರ್ಮಯೋಗ. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಾಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗ. ಅದರ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಇವರು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು, ಜ್ಞಾನವೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಶೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಈಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಎರಡು ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಮಧ್ಯೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಣ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಆಸನ, ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ. ಆದ್ರೆ ಶೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾದ ಸಮಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಜವಾದ ಸಮಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಇದು ಸಮಾಧಿ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮಾಧಿ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿ. ಸೊ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ
ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ. ಸೊ ಆ ಪೋಸ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಪೋಸ್ಚರ್. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಇದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲೇ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗೃಹಸ್ಥ, ನನಗೆ 3 ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ, ನಾನು ಗೃಹಸ್ಥ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಇದು ನನಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಪಸ್ಸಿಭ್ಯೋ ಅಧಿಕೋ ಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನಿಭ್ಯೋಪಿ ಮತೋಧಿಕ ಕರ್ಮಿಭ್ಯಶ್ಚಾಧಿಕೋ ಯೋಗಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗಿ ಭವಾರ್ಜುನ. ಇನ್ ಆಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಬಿ ಎ ಯೋಗಿ ಅರ್ಜುನ. ಆದ್ರೆ ಯೋಗಿಯು ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿತ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು. ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಗಿಯಾಗು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ. ಆವಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯೋಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಯೋಗಿ. ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಶಾಂ, ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಜತೆ. ಭಜ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಷಿಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವರ್ಷಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಹ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಭಜ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವನ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡುವುದು, ಇದು ನಿಜವಾದ ವರ್ಷಿಪ್. ಸೊ ಈವನ್ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ದೇವಾಹುತಿಗೆ ಕಪಿಲ ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೌತಿಕ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಭೌತಿಕ ಇದ್ರದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬನು ಭೌತಿಕ ವಿಷಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಇದನ್ನು ದೇವಾಹುತಿಗೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಗವನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ, ಬೈಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕುರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಜೂವಿಶ್ಗಳು ಅವರದ್ದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು, ಈ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಸಾರ ಏನು? ವೇದಗಳ ಸಾರ ಏನು? ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮರಿಬಾರದು. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೃಷ್ಣ, ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಕೃಷ್ಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೇದಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸಾರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇದು ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಆದ್ರೆ
ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮತ್ ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜೀಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು, ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕುದು, ಅಥವಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ಈಸಿಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಬೇಕು, ಆ ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಈ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ದಾಸ ದಾಸಾನು ದಾಸ, ಗೋಪಿ ಬರ್ತು ಪಾದಕಮಲೆಯವರ ದಾಸ ದಾಸಾನು ದಾಸ, ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೋಗಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೊಡುದೇನು, ಭಸ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಸಹ ಆ ಭಸ್ಮದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಭಸ್ಮ? ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 20 ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಕಠೋರವಾಗಿ ತಪಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗರನ್ನು ಕರೀತಾನೆ, ನಾಳೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ನದಿ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನು? ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇವನು ಈ ನದಿಯ ತಟದಿಂದ ಆ ನದಿಯ ತಟಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು 20 ವರ್ಷ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 2 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಇವನಿಗೆ ಫುಲ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತದೆ, ಏನಿದು, ಏನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು 20 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೇಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿದ್ರು? ಏನು, ಈ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೀನು ಅದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಅದು ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇದರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಏನು? ಕೇವಲ ನೀನು 2 ರೂಪಾಯಿನ ಉಳಿಸಿದ್ಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಐ ವಾಂಟ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ನಂಗೆ ಅತಿ ಉನ್ನತವಾದ ವಸ್ತು ಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನನಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದದ್ದು ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೋಗಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು, ಭಸ್ಮವನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ಇದು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಲ್ಯಾವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು, ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಧುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾರುವುದಾದ್ರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಗಳು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದೆ, ಅಥವಾ ಈ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಪುಲೆನ್ಸ್ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಇದೆ, ಇದರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಏನು? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್, ನನ್ಗೇನು ಇದರಿಂದ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ? ಶೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಸಿಂಹಗುರು ಆಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಏನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಇದೆ. ಏನು ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾರಸಮಣಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುವೃಂದ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗುರುವೃಂದ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದೇನು, ಈ ವ್ರಜಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಈ ಭಕ್ತಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನ ಧನಂ ನ ಜನಂ ನ ಸುಂದರಿಂ ಕವಿತಾಂ ಮಾ ಜಗದೀಶ ಕಾಮಯೇ ಮಮ ಜನ್ಮನೀಶ್ವರೇ ಭವತಾತ್ ಭಕ್ತಿ ರಹೇತು ಕಿದ್ವಯಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ನು ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ,
ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕದ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡ. ಏನು ಇಂಥ ಯೋಗಗಳು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ಈ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಹೀಗೆ ನಾನು ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ. ಅಥವಾ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಡ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ರು ನಂಗೆ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರು ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಜೈ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನ ಸುಂದರಿ ನ ಧನಂ, ನನಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು, ಏನು ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ದುಡ್ಡು. ಈಗ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ, ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಪುಲೆನ್ಸ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಎ ಅಪುಲೆನ್ಸ್. ಭಕ್ತಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪುಲೆನ್ಸಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾಯಾ ಅವರನ್ನು ಬಿವಿಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನ ಧನಂ ನ ಜನಂ ನ ಸುಂದರಿ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗಿ 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 ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಈ ಯೋಗಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಮಿ ಸಕಲ ಅಶಾಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ನಿಷ್ಕಾಮ ತಯೇವ ಶಾಂತ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಆಸೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಒಬ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಮಶಗಳು? ಜ್ಞಾನ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ಮಿಶ್ರ, ಕರ್ಮದು ಯೋಗ ಮಿಶ್ರ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತಾ ಶೂನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ ಅನುಕೂಲೇನ ಕೃಷ್ಣಾನುಶೀಲನಂ ಭಕ್ತಿರುತ್ತಮ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ವರ್ಸ್, ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವಂತಹ ವರ್ಸ್ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಭಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಟಿಂಜ್. ಟಿಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮದ ಟಿಂಜ್ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ. ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಆ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಗೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದು ಸಹ ಕೆಲವರು ಕರ್ಮ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಯೋಗ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತಿ ಸಹ, ಏನು ಯೋಗಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಲವರು ಯೋಗ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಶೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರು ಬಂದಾಗ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಭಕ್ತಿ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತರೆ. ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತಿ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಸ್ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ರಹಸ್ಯಮಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಸವೇ ಪುಂಸಾಂ ಪರೋ ಧರ್ಮೋ ಯಥೋ ಭಕ್ತಿರ್ ಅಧೋಕ್ಷಜೆ ಅಹೈತುಕಿ ಅಪ್ರತಿಹತ ಯಯಾತ್ಮ ಸುಪ್ರಸೀದ. ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಈಗ ನಮ್ದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನಮ್ದು ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅನ್ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು
ಶ್ರದ್ಧೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತೆ ಯುಮಾಂ. ಸೊ ಶ್ರದ್ಧೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶ್ರದ್ಧಾ? ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಶಬ್ದ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಹೆ ಸುದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಕೈಲೆ ಸರ್ವ ಕರ್ಮ ಕೃತ ಹೋಯ. ದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಬ್ಲೈಮ್. ಸಬ್ಲೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನನಗೆ ತೋರ್ಸು ನೀನು ದೇವರನ್ನು, ನೀನು ತೋರ್ಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಂಬುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಂಬ್ತೀಯ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ಲೈಮ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಬ್ಲೈಮ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಢವಾದ ದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ. ಶಬ್ದ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೈ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ಬೇಕು. ಸುದೃಢ ಅಂದ್ರೇನು, ದೃಢವಾದ ನಿಶ್ಚಯ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಕೈಲೆ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಕೃತ ಹೋಯ್. ಸೊ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಕೃತ ಹೋಯ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಹಾಶುಚಃ. ಕೃಷ್ಣನ ಈ ವಿಷಯ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ಗೆ ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗುವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ 100% ನನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸಿಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೇತ್. ಸೊ ಇದು ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ 9 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 9 ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಅದೋ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಥಾ ಸಾಧು ಸಂಘ ತಥಾ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ. ಸೊ ಈಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಏನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣ ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂದು. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು, ಸಾಧು ಸಂಘ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಧುಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಸಾಧು ಸಂಘ? ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ, ಇದು ಸಾಧು ಸಂಘ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಸಾಧುಗಳು. ಯಾರು ಸಾಧು? ತಿತಿಕ್ಷವ ಕಾರುಣಿಕ ಸೂರದ ಸರ್ವದೇಹಿನ ಅಜಾತ ಶತ್ರವ ಶಾಂತ ಸಾಧವ ಸಾಧುಭೂಷಣ. ಸೊ ತಿತಿಕ್ಷವ ಕಾರುಣಿಕ, ಕರುಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮರ್ಸಿಫುಲ್, ದಯಾಳುವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸುಹೃದ, ಆಮೇಲೆ ಅಜಾತ ಶತ್ರು, ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂತಹ ಸಾಧುಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಧು ಸಂಘ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಹೆ ಲವ ಮಾತ್ರ ಸಾಧು ಸಂಘ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಹೋಯ್. ನಾವು ಸಾಧುಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಹೋಯ್, ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಧು ಸಂಘ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಸಾಧು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು? 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಸಾಧು ಸಂಘ? ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಜಲ್ಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಆದ್ರೆ ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ, ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ ಇದು ಭಾಗವತ ಕ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಜರು ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಈ ಗುರುಗಳು, ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಡೇ ಮನನ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಕ್ಷುವಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ನೋಡುವುದು.
ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಏನು ನಿಜವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಕ್ಷುವಿನಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷು ಸಿಕ್ತು. ಚಕ್ಷುದಾನ್ ಇಲೋಜೆ ಜನ್ಮೆ ಜನ್ಮೆ ಪ್ರಭು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೃದಯ ಪ್ರಕಾಶಿತ. ಸೊ ಆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೋ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಥಾ ಸಾಧು ಸಂಘ ತಥಾ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ. ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ರಿಯಲ್ ಭಜನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಏನು ಭಜತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಜತೆ ಮಾಂ, ಇದು ಏನು ಭಜತೆ ಯೋ ಮಾಂ. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಅಂಡರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್. ಒಬ್ಬನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೇತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೇತ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಇದು ಎಲ್ಲ ವುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಅದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಅದು ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಏನು ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಏನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಸೇವಾ ಅಪರಾಧ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದು ಡೇಟಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಸಾಧನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತ ನಾಮ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೇ ಬಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಆಯ್ತು ನಂದು 16 ಮಾಲೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧ ನಾಮ ಜಪಿಸ್ಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ನಾಮ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೆ ಶುದ್ಧ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪರಾಧಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತಯೋಹಿ ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಹಿ ಉಪದ್ರತ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೇಳಬೇಕು ಒಫೆನ್ಸಸ್ಗಳು, ಏನು 10 ಒಫೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಹೇಳುದು, ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕಂ ಹೇಳುದು. ಆ ಒಫೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಜಪಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬಾರದು. ಫಸ್ಟ್ ಅಪರಾಧ ಯುಕ್ತ ನಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಪರಾಧ ಯುಕ್ತ ನಾಮ, ಆಮೇಲೆ ನಾಮಾಭಾಸ ಶುದ್ಧ ನಾಮ. ಸೊ ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು, ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ. ಸೊ ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸತಾಂ ಪ್ರಸಂಗಾನ್ ಮಮ ವೀರ್ಯ ಸಂವಿದೋ ಭವಂತಿ ಹೃತ್ಕರ್ಣ ರಸಾಯನಾತಃ ತಜ್ಜೋಷನಾದಸ್ವ ಅಪವರ್ಗ ವರ್ತಮನಿ ಶ್ರದ್ಧಾರತಿ ಭಕ್ತಿರ್ ಅನುಕ್ರಮಿಷ್ಯತಿ. ಭಕ್ತಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಕ್ತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ, ಶ್ರದ್ಧಾರತಿ ರತಿಭಕ್ತಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅನರ್ಥಗಳು ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನರ್ಥಗಳು, ಹೀಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೀಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಒಬ್ರು ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾರಾಜ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಅನರ್ಥಸ್. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥ ಇದಾಯ್ತು, ನಂದು ಮುಗಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅನರ್ಥ ಇತ್ತು, ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಪರ್ವತದಷ್ಟು ಅನರ್ಥ ಆಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀನು ಪರ್ವತ ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದಿ, ಈಗ ನಿಂಗೆ ಸಾಗರದಷ್ಟು ಅನರ್ಥಗಳು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು, ಅನರ್ಥಗಳು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅನರ್ಥಗಳು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅನರ್ಥಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವರು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನು
ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು. ಕಾಮ ಹೋಯ್ತು, ಕ್ರೋಧ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಲೋಭ ಹೋಯ್ತು. ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನವ ಐ ಎಮ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ, ಐ ಎಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿವೋಟಿ. 20-25 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅನರ್ಥಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಸೋ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಅನರ್ಥ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದ್ದು ಭಕ್ತಿ. ಇದು ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಥವಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು, ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳಿ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ವಿಭಿನ್ನಾಂಶ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ವಿಭಿನ್ನಾಂಶ. ಸೊ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಆ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥವಿದ್ದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೇನು ಇದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ತನಕ ನಾವು ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅನರ್ಥ. ಸೊ ಇದರ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ, ಇದು ಭಕ್ತನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಸಾಧನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅನರ್ಥವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡುದು, ವಿಮ್ಸಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಮ್ಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಏನು ತೋಚ್ತದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಮದ ಆಸೆ ಬಂತು, ಕಾಮ ಮಾಡುದು. ಕ್ರೋಧ ಬಂತು, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಲೋಭ ಬಂತು, ಏನು, ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಭಾವ ಬರ್ತದೆ, ಹೋಗಿ ಜಗಳ ಆಡೋದು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ. ಅಥವಾ ಅವನು ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳಿದ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ತರ ವಿಮ್ಸಿಕಲಿ ಯಾರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬನು ಈ ಅನರ್ಥಗಳು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಾಚೋವೇಗ ಮನಸ ಕ್ರೋಧ ವೇಗ. ಕಾಮದ ಆಸೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೀಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ರೀಸ್ಟ್ರೈನ್, ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಇನ್. ಕಾಮದ ಆಸೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುದಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೈದು ಬಿಡುದು ಅಥವಾ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುದು. ದೇರ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಇರುವುದು ರೀಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೋ. ಆಮೇಲೆ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡು. ಆವಾಗ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕಡೆ ಬೇಗ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುದು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ನಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಡ್ತು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಭುಜಿಗಳು ಬಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಜಿ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೋ ನನ್ಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿನಮ್ರ ಭಾವ ಇದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಭುಜಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವ್ರೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆವಾಗ ಅದು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಆ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಬೇರೆ ಅನರ್ಥಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತರ ಮೂಲಕ, ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ, ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು
ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಬಹುಬೇಗ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಆ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹೇಳಿ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಟು ಟೆಲ್, ನೀನ್ ಯಾರು ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಅಥಾರಿಟಿಯಾ, ನಂಗೆ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನೀನ್ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ 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 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ, ಮಿಥ್ಯಾ ಅಹಂಕಾರ ನನಗೆ ಅದು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅನರ್ಥ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನರ್ಥಗಳು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜನ್ಮಾಂತರಗಳು, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾವು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅನರ್ಥಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳು ಇರುವುದು, ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು, ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರುವುದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಅನರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆ ಅನರ್ಥದ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಮುಗೀತು, ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 50%. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50% ಏನಿದೆ ನಿಷ್ಠ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಪ್ರೇಮ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ವತ ಹತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಅದು ತುದಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಷ್ಠ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪರ್ವತ ಹತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಪರ್ವತ ಹೀಗೆ ಹತ್ತಿ ಹೀಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು, ಪರ್ವತ ಹತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಪೆಡಲ್ ಮಾಡೋದು, ತುಂಬಾ ಪೆಡಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುದು ನಮ್ಗೆ. ಹೀಗೆ ಹತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪೆಡಲ್ ಮಾಡುದು, ಜೋರಾಗಿ ಪೆಡಲ್ ಮಾಡುದು. ಸೊ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಕಾಮದ ಆಸೆ ಬಂತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್, ಏನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕ್ರೋಧ ಬಂತು, ಅದು ಒಳಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ತರ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಪೇನ್ಫುಲ್. ಆದ್ರೆ ಅದು ಪೆಡಲ್ ಹಾಕಿದಾಗೆ, ಶಕ್ತಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮದ ಅದು ಫಲ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬಹುಬೇಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮದ ಆನಂದ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪೇನ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ ಪೇನ್, ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪೇನ್, ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಆ ಪೇನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇದು ಆನಂದ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಬಟ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್, ಕೊನೆಗೆ ಅಮೃತದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಜಸಿಕ ಆನಂದ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ವೆರಿ ನೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ತುಂಬಾ ಆನಂದದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನುದರ್ಶನಂ, ಈ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು, ಈ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್, ಅಂಡರ್ಗೋ ದಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಾಂಬುದಿ ವರ್ಧನಂ ಪ್ರತಿಪದಂ ಪೂರ್ಣ ಅಮೃತ ಸ್ವಾದನಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸ್ನಪನಂ ಪರಂ ವಿಜಯತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೀರ್ತನಂ. ಆನಂದಾಂಬುದಿ ವರ್ಧನಂ, ವಿ ಫೀಲ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ. ಹೊರಗಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಏನು
ಇನ್ನೊಬ್ನು ಭಕ್ತ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಹೃದಯ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯುದ್ಧ ಏನಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವ್ ಎನ್ನಿಸ್ತೇವೆ ಅವನು ನನ್ನ ಶತ್ರು, ಇವನು ನನ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಭಕ್ತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವನು, ಹೀಗೆ ಈಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಕೊಳಚೆ, ಇದು ಕಲ್ಮಶಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗು. ಅವ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನತ್ರ ಏನು, ಬೇರೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಏನು ಅವನತ್ರ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಇದೆ, ಅವನ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ, ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು. ಅವನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಕೊಳಚೆ, ಇದು ಕಲ್ಮಶಗಳು ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಮೈ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ಸ್. ನನ್ನ ಇದನ್ನು ನಾನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಬರೇ ಕಲ್ಮಶಗಳೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದೆ, ಈ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚಂದ, ಇವರು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 25-30 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ಮೃದಂಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಲೌಕಿಕ ಗುಣಗಳು ಇದೆ, ಇದು ಕಾಣಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ. ಆವಾಗ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಷ್ಠಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ನಿಷ್ಠಾ, ರುಚಿ, ಭಾವ, ಆಸಕ್ತಿ, ಭಾವ, ಪ್ರೇಮ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಒಂದ್ಸಲ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ 5 ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಷ್ಠಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟಡಿನೆಸ್. ಈಗ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಇಂದ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ನಿಷ್ಠಾ ಸ್ಟೇಜ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಇಂದ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಬೇಡ. ನಿಷ್ಠಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಬ್ನು ಸ್ಟಡಿನೆಸ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಮಂಗಲಾರತಿ, ಸಾಧನಾ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಿಷ್ಠಾ ಸ್ಟೇಜ್. ರುಚಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಬ್ನಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿವೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಏನು ಎಲ್ಲ ರುಚಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮಂಗಲಾರತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ 4-4:15 ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ರುಚಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು. ನಿಷ್ಠಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ರುಚಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಂಗಲಾರತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಹೋಗಿ ಸೋ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅವನನ್ನು ಅವನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಟ್ ಈಸ್. ಆಮೇಲೆ ಜಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಂಟ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಮಯ ಇದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತನಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ರುಚಿ. ಆಸಕ್ತಿ, ಭಾವ, ಪ್ರೇಮ, ಇದು ರಾಗಾನುಗ ಸಾಧನ ಸ್ಟೇಜ್. ರುಚಿಯಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರುಚಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಖುಷಿ ಅಥವಾ ಆನಂದ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ರುಚಿಯಿಂದ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಫೋಕಸ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐನಂದ ತನುಜ ಕಿಂಕರ ಪತಿತಮ್ಮ ವಿಷಮೇ ಭವಾಮುದೌ ಕೃಪಯಾ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಸತಗೂಲಿ ಸದೃಶಂ ಚಿಂತಯ. ಸೊ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್, ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ,
ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಭಾವ ಪ್ರೇಮ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಭಾವ ಪ್ರೇಮ ಇದೆ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಟೇಜಸ್. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಥಿಯರಟಿಕಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಭಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ಡ್ ಭಾವ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೇಮ. ಸೊ ಅದು ಯುಗಾಯಿತಂ ನಿಮಿಷೇನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಪ್ರಾವೃಷಾಹಿತಂ ಶೂನ್ಯಾಯಿತಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಗೋವಿಂದ ವಿರಹೇನ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬನು ಈ ಜಗತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೇಮ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಟೇಜ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬಟ್ ಎನಿಹೌ ಥಿಯರಟಿಕಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ, ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯೋಗ. ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಅದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು, ಆದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಮಧ್ಯೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಭಜ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಭಜ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಗೌರವಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಜ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ? ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ಮಾಲೆ ಜಪ. जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद निवासादि श्री गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण